ഹായ് ഹായ്. രജിഷ, ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും, ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ തേടി പോകണം. ഇപ്പം മാരിസ്ഫിലിന്റെ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഡെപ്ത് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിലേക്ക് അവർ ചെയ്യുക, എന്തായിരിക്കും അവർ പെർഫോമൻസിന്റെ ലെവൽ കാണാൻ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രജീഷ കാസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാൻ ആളുകൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. തിയേറ്ററിൽ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻസാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. നമുക്ക് കേരളം, തമിഴ്നാട്, മലയാളം, തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ്, ഹിന്ദി എന്നൊന്നുമില്ല. എവിടെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, എവിടെ നല്ലൊരു സിനിമ കിട്ടുമോ, എവിടെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടുമോ, അപ്പോൾ ഓടി ചെന്ന് പോയി അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. മാരി സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഷനറി, ഒരു ബ്രില്യൻ ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു. രണ്ടാമത് ആദ്യം ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെപ്തും ഡിഫറെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു നറേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ബൈസിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നോ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്നോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. ഷൂട്ടിന് 2 ദിവസം മുന്നെയാണ് കഥ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയണത്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പഴകി. നമ്മളാരും മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാനാണെങ്കിലും ധ്രുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ആ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത്, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് പൊടിയടിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരണമെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ അത്ര എഫേർട്ട് ഇടണമല്ലോ. അപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം സ്കൂളാണ്, ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് മാരി സാറിൻ്റെ. അപ്പം ഐ ഹാവ് ബീൻ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് 2 chances with him. ആൻഡ് ഇത്തവണ ബൈസൺ വന്നപ്പം രാജി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ, എൻ്റെ കരിയറിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ലെയറിങ് ഈ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്. കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്ത രവീണയാണ്. ഐ ഹാവ് ടു താങ്ക് ഹെർ ഓൾസോ. കാരണം അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി എ വോയിസ് ഓൾസോ. സോ താങ്ക്സ് ടു രവീണ ഓൾസോ. അതേപോലെ ഇപ്പം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഓ ഇവർ ഇത്രയും ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇത്രയും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തമിഴ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 കഥാപാത്രങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, രജീഷയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ സിനിമകൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണോ അതോ തമിഴിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾ? അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയത് മലയാളത്തിലുമാണ്. അനുരാഗ് ആണെങ്കിലും ജൂൺ ആണെങ്കിലും ഫൈനൽസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക മരണമാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ടാലൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഡയറക്ടർ ഇസ് ദ വൺ ഹൂസ് ഡിസൈഡിങ്. അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിലൊരു മുഖം വരുമല്ലോ, ഇന്ന കഥാപാത്രം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുതുമുഖമായ ഒരാളെ ആയിരിക്കും തേടുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി പോലെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മളെയും ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊരു മ്യൂച്വലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തമിഴിലാണ് കൂടുതൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയ, മലയാളത്തിലാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സത്യം പറയാൻ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഓ ഇന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്യണം, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും സിനിമ. മരിക്കുന്ന അടുത്തോളം സിനിമ ചെയ്യണം. എവിടെയൊക്കെ നല്ല സിനിമ കിട്ടും, എവിടെയൊക്കെ നല്ല കഥാപാത്രം കിട്ടും, അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. When we talk about body transformation, your father is a godlike person in that. So இந்த படத்துல உங்களுக்கும் அப்படி ஒரு transformation இருக்கு. How was that? And விக்ரம் சார் ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லி പറഞ്ഞു தந்துட்டோ body transformation? இல்லை, இந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் பண்ண முயற்சி பண்ணேன். அண்ட் அங்கே இருக்கிற பசங்க அவங்களோட பில்ட் எப்படி இருக்கும், அவங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுவாங்கலாம் பார்த்து அது ரொம்ப இயல்பாக செஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். அது கான்ஷியஸாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும்னு யோசிக்காமல் எப்படி இயல்பாக ஒரு கபடி பிளேயராக மாறணும்னு நினச்சிட்டு தான் பண்ண விஷயம் அது. கிட்டனோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னியும் உங்களோட சினிமா ஜேர்னியும் ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாருக்கும் தெரியும் கிட்ட ரொம்ப பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, ஆனால் அவன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வரல. உங்களோட சினிமாட்டிக் ஜேர்னியோட ஆரம்பத்துலேயுமே எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸியாக அமையலை. எப்பாவது நாம தான் கிட்டதான் நாம அந்த மாதிரி ஒரு அனாலஜி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கா? அழகான கேள்வி, தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த மாதிரி நான் யோசிச்சது இல்லை. ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் போது எஸ், மேபி அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது. எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவனோட கனவுக்காகவும் அவன் லட்சியத்துக்காகவும் அவன் போராடும் போது
ஒரு ஆக்டராக நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்ம பண்ணும்போது அது ஒரு செம்ம விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஐம் வெரி ஹாப்பி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிமிலாரிட்டி தெரிஞ்சுதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. இந்த டைனிங் டேபிள் சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல, இங்கே எனக்கு இது பழகிடுச்சுன்னு சொல்லியே அழுவீங்கல்ல, அப்போது நீங்கள் அழுதுட்டு பேசலை, பேசும்போது அப்படியே காஸ்பு எடுத்து அது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்தது. உங்களோட அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்த வலியை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு அந்த மூமெண்ட்டில்? நிறைய பேர் அந்த சீன் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் நான் மாரி சார் என்ன பண்ணாரோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் நிறைய வாட்டி நான் பண்ண சொல்லுவேன். அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் நான் எக்ஸாக்டாக பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் அங்கே என்ன பார்க்குறீங்களோ அது வந்து என் டைரக்டர் செஞ்சுருக்காரு. ஸோ அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்மைல், அவருக்கு எப்போ கண்ணீர் வருது, அவர் எந்த விதத்தில் இமோஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு, வெளிப்படுத்துறாருன்றது வந்து நான் க்ளோஸாக பார்த்துட்டு தான் நான் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ அவர் வந்து ஒரு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சீனோட வலியும் இமோஷன்ஸும் புரியும். அண்ட் அதை நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. கேள்விப்பட்டிருக்கேன், விக்ரம் சார் வந்து ஒரு புக்கில் என் முடி இவ்வளோ மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கணும், ஏன் இதுதான் சாப்பிடணும். இப்போ ஐப்படத்துல எல்லாம் ஒரு எக் ஒயிட் மட்டும் சாப்பிட்டு சார் ஒரு டே மொத்தம் போயிருக்குதுல்ல. நீங்களும் அவங்கக்கிட்ட இந்த பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் கிட்ட ஒரு காம்படிஷன் இருக்கா? காம்படிஷன் வச்சு அந்த மாதிரில ஜாலி. அவர் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க, 8 அடியா இல்லை 16 அடியா பெருசுன்னு சொல்லி. அதை பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆச்சு? ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஒரு சரியில்லான ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா, அவர் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறது. എക്സ്ക്യൂസ് മീ രജിഷ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സിനിമകളും ചെയ്യണം, അതിൽ ഭാഷ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പം കോവർട്ടി ചെയ്ത് അത് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻസിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണോ? അത്തരം ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണോ? ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കോവർട്ടി പോലെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു റീച്ച് കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ലിജോ സാറാണ് അതിന് മെൻറ്ററായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രോഹിൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേസിക്കലി ഒരു ആക്ടർ, ഒരു ഫിലിം മേക്കർ, ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് റിയലി ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെല്ലുലോയിഡിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാജിക്കാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് എവിടെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണേ ദൈവമേ എന്നാണ് എല്ലാ ദിവസമുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ അതെവിടെ കിട്ടിയാലും അത് ഓടിപ്പോവുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കോവർട്ടി ഇങ്ങനെ സെലക്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഭയങ്കര ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ വേ യു ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോളിயாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി സിനിമ ആക്ച്വലി കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഹിയറിംഗ് വൺ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമ ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് എ ബിഗ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ആ റൂമേഴ്സും ഉണ്ടോ? இல்லை, அந்த மாதிரி கன்ஃபார்மாக எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இன்னும் வரல. அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண ஆசையாக தான் இருக்குது. நீங்கள் ஜோலி பர்சனா? ஏன் ஜாலியாக ரொம்ப இருக்கும்? ஜாலியாக இருப்பீங்க. எப்படி இந்த இந்தியன் சீன் எல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது மாரி சார் கூட அந்த ஜோலி மேட்ச் பண்ணுறது? இல்லை, நீங்கள் சாரோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது சார் ஆக்சுவலாக அவர் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற இன்டென்ஷன் நீங்கள் புரிஞ்சு உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எனர்ஜி வந்துடும். ப்ளஸ் சார் வந்து ஸ்பாட்டில் பயங்கர இன்டென்ஸாக எனர்ஜியாக இருப்பார். ஸோ நம்ம வந்து அங்கே ஜாலியாக இருந்தோம்னா வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக அவருக்கு என்ன தேவையோ நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் மாற வேண்டியதாக இருக்குது கேமராக்காக. மாரி சார், அமீர் சாரை நடிக்க வச்சது எப்படி? சார் நடிக்க வச்சது அப்படின்னா இல்லை, அந்த கேரக்டர் நான் முடிவு பண்ணும்போது இது அமீர் சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுக்கு உங்களுக்கு காரணம் படம் பார்த்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது நான் மைண்டில் வச்சிருந்த ஒரு கேரக்டர், அதோட முகமாக வலுவாக அமீர் சார் தெரிஞ்சது, அதுதான் முக்கிய காரணம். அமீர் சாருக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள் இந்த படத்தில். அவர் மட்டும் தான் ரொம்ப லேட்டாக தாமதமாக வந்தார். வருவாங்க வரமாட்டாங்கன்னு கூட சின்ன டவுட்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு. ஆனாலும் அவருக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி மொத்த ஷூட்லேயுமே க்ளீன் மேட்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி தான் உள்ள கொண்டு வந்தோம். இப்போ ஃபைனலி தான் அவர் வந்து ஆட் ஆனார்.
எனக்கு என்ன அப்படின்னா அதான் சொல்லுவேன், எப்பவும் சொல்லுவேன், அவர்கிட்ட அவரோட உடல் மொழியில் பாடி லாங்குவேஜில் ஒரு திமிர் இருக்கும். அந்த திமிருக்குள்ள சின்ன ஒரு நேர்மையும் இருக்கும். இது ரெண்டையும் நம்ம இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு தேவை. இந்த கேரக்டர் நீ இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படியும் பார்க்கலாம். அதாவது என்னென்னா இந்த கேரக்டர் பாசிட்டிவாகவும் பார்க்கலாம், நெகட்டிவாகவும் பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு நீ வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த கேரக்டர் உங்க கூட யோசிக்க வச்சுக்கிட்டே வரணும். அப்படி இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ண எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு என்னென்னா, யாரையும் நம்ம என்ன சொல்கிறது, இந்த கேரக்டர் இதுதான் அப்படின்னு இந்த கேரக்டரோட இலக்கு இந்த கேரக்டர் இப்படி டிசைன் பண்ண, இந்த கேரக்டரோட வாழ்க்கை இதுதான் நான் சொல்ல முடியல என்னால். ஏன்னா இது நிஜ வாழ்க்கையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால எந்த கேரக்டருக்குமே ஃபைனல் டிசிஷன் என்னால் கொடுக்க முடியல. நான் ஒன்று காட்டுறேன், நான் பார்த்த மனுஷங்க ஒன்று காட்டுறேன். ஆடியன்ஸை அது என்ன தோணுதோ அவங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரை பற்றி என்ன மதிப்பீடு என்ன மதிக்கிறாங்களோ அதை அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு பண்ணது அந்த படம். என்னோட டிசிஷன் பெருசாக அந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ளே இல்லை. என்னோட டிசிஷன் இருந்த ஒரே கேரக்டர் கிட்டான். ஓகே, நான் கிட்டான் கேரக்டர் மட்டும்தான் என்னோட ஓன் டிசிஷன் வச்சுருந்தேன். அந்த கேரக்டர் எப்படி மூவ் ஆகணும், அந்த கேரக்டர் ஆடியன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும், அவனோட கனவு எப்படி இருக்கணும், இது எல்லாத்தையும் என்னோட ஏன்னா கிட்டானுக்குள்ளே நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறனால என்னால் டிசிஷன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் மற்ற கேரக்டருக்குள்ளே என்னால் டிசிஷன் பண்ண முடியல. ஆனாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களை காட்டுவோம், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டீட்டெயில் வச்சு தகவலை வச்சு காட்டுவோம். அது மக்கள் என்னவா எடுத்துக்கிறாங்களோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பிளான். அதனால் அந்த காட்டப்பட்ட கேரக்டர்ஸ்க்கு ஃபைனல் டிசிஷனாக அதுதான் நான் சொல்ல வரல. அது வேற வேறு லேயர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுதுன்னா அது க்ரியேட் பண்ண தான் செய்யும். ஓகேங்களா? அது முழுமையான அந்த கேரக்டர்ஸ் கூட முழுமையாக நான் காட்டலை. இதான் உண்மை, ஃபேக்ட். எனக்கு எவ்வளோ காட்ட முடியுமோ, எனக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அவ்வளோ காட்டியிருக்கேன். அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு பாண்டியராஜாவோ இல்லை கந்தசாமியோ இல்லை வேலுச்சாமியோ இல்லை ராஜியோ ராணியோ, ராஜி ராணி கம்மியாக இருக்குன்னு நிறைய சொன்னாங்க, ராஜி ராணி, இது எல்லா கேரக்டர்ஸுக்கும் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது, இன்னொரு பெரிய வாழ்க்கை இருக்குது. அதுக்குள்ளே அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது, அவங்களோட நியாயங்கள் இருக்குது, அவங்க தர்க்கங்கள் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு அதை காட்டுறதுக்கு நேரம் இல்லை. அதை பற்றியான முழுசாக காட்டுறதுக்கான அறிவும் என்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா அதுக்குள்ளே நான் ட்ராவலும் பண்ணலை பெருசாக போய். நான் முழுசாக ட்ராவல் பண்ணது கிட்டான் கூட. கிட்டான் வழியாக அங்கங்கே அவங்களை காமிச்சு கிட்டான் வாழ்க்கையை நிரூபிக்கிறது தான் என்னோட வேலையாக இருந்துச்சு. கிட்டானுங்கிறதான் ஒருத்தன் கிடையாது, அவன் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய இளைஞர்களோட ஒரு சாயல் அவனை கிரியேட் பண்ணி வேற ஒரு சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பண்ணப்பட்ட படம் தான் பைசன். സാർ അതേപോലെ സാറിന്റെ പഠനത്തിൽ സാറിന്റെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആസ് ആൻ ഓഡിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സിനിമ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്, എന്റർടൈൻമെന്റോ ബിസിനസ്സോ മാത്രമല്ല, സിനിമ ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയാണ് സിനിമ എന്ന് പിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് താങ്കളുടേത്. Can you understand? Party trips. സിനിമ എന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ് மட்டும் இல்லை, பிசினஸ் மட்டும் இல்லை, it is also like a protest. உங்களோட படம் பார்க்கும்போது தான் சினிமாவில் அதுவும் இருக்கு എന്നൊരു தோட்டு வருது. தேங்க்யூ. இப்போ கேள்வி இல்லைல்ல. அல்ல அப்படியே உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ற நியூ ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு என்ன சொல்றோம்? சினிமா இஸ் நாட் only about entertainment or business, right? இல்லை, சினிமா மட்டும் இல்லை, எவ்ரி ஆர்ட் ஃபார்ம் வெறுமனே என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது. நீங்கள் யாரும் அது அதை அந்த ஆர்ட் ஃபார்மை செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷனோட அத்தனை நாள் அவன் வாழ்க்கையை என்ன கற்றுக்கிட்டான். இப்போ ஒரு டிராயிங் கிரியேட் பண்ணுறான்னா அவன் தன் வாழ்க்கையில் அவன் என்ன கற்றுக்கிட்டான் அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த அன்னைக்கு அவனுக்குள்ள அறிவு. இன்றைக்கி என்னோடய படங்கள் இன்னைக்கு இத்தனை வருஷம் கிட்டத்தட்ட எனக்கு 41 வயசு, 41 என்னோடய ஏஜ். ஓகேங்களா? இந்த 41 வயசு 42 வயசில் நான் என்ன என் சமூகத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் தான் இந்த படங்கள்லாம். நான் ஒரு 80 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த படங்களை பார்க்கும்போது ஒரு 41 வயசுல நம்ம சமூகத்தை பற்றி இந்த அறிவில் இருந்திருக்கோம், மனுஷங்களை பற்றி இவ்வளோ புரிதலில் இருந்திருக்கோம், இவ்வளோ நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு எவிடன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு. இன்றைக்கி படம் 4 நாள் ஓடும், ஹிட் ஆகி போயிடும். ஆனால் எனக்கு அந்த படம் என்னோட அடையாளமாகவே இருக்கும் அது. அப்போது நீங்கள் கிரியேட் செய்கிற ஆர்ட் ஃபார்மில் உங்களோட வாழ்க்கையோட பிரதிபலிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். உங்களோட கனவு இருக்கும், உங்களோட ஆசை இருக்கும், உங்களோட கேள்விகள் இருக்கும். இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு வேலை நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க? யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து வேலை செய்கிற வேலையை இவ்வளோ யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது, ஒரு வேலை இத்தனை நாட்களாக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இந்த படத்துக்காக 2.5 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கோம். 2.5 வருஷம் வேலை பார்க்குற ஒரு டிரெக்டர் தன்னோட இந்த 2.5 வருஷத்துக்குள்ளே வெறுமனே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக மட்டுமே 2 வருஷம் நான் ஏன் வேலை பார்க்கணும்? நான் ஏன் தூங்காமல் இருக்கணும்? நான் ஏன் இவங்களை திட்டணும்? நான் இவனை போட்டு ஏன் போட்டு கஷ்டப்படுத்தணும்? அப்போ இவ்வளோ வேலை பார்க்குறேன் நான், இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. வெறுமனே என்டர்டெயின்மெண்ட் கை தட்டிட்டு போகிறதுக்கா? அப்படி கிடையாது. ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு இத்தனை நாள் அழுத்தின விஷயத்த ஒரு டிஸ்கஷன்
பார்வையாளர்கள்ட்ட இந்த 2.5 வருஷ உழைப்பை பற்றி, இந்த 2.5 வருஷ கனவை பற்றி, இதெல்லாம் ஏன் அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனை நடத்தணும் அப்படின்னா அது மன நிறைவே கொடுக்குது, சந்தோஷமாக கொடுக்குது. நீங்கள் பண்ணுற கிளாப், தியேட்டரில் பண்ணுற கிளாப் வந்து எந்த விஷயத்துலையுமே அது வந்து தியேட்டரில் பண்ணுற கிளாப் எல்லாமே ப்ரொடியூசருக்கு தான், ஓகேங்களா? எனக்கு இல்லை. அது எனக்கு நீங்கள் வெளியே வந்து நீங்கள் தேடுவீங்கல்ல, அதுதான் எனக்கு. அது 10 ஆடியன்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் எனக்கு. தேட்டருக்குள்ளே பண்ணுறது எப்போவுமே அந்த கிளாப் வந்து நான் தேட்டருக்குள்ளே பண்ணுற கிளாப்பை பெருசாக எடுத்துக்கிறதே இல்லை. அதுக்கு அந்த கிளாப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் படத்தை எப்படி வேணால் எடுக்கலாம். தேட்டரை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு இயக்குனரை, ஒரு படைப்பாளியை, தேடக்கூடிய பார்வையாளர்களை உருவாக்கக்கூடிய படத்தை எடுக்கணும். நாம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவங்க தான் நம்மகிட்ட நேர்மையாக பேசுவாங்க. அப்படி அந்த எல்லா படத்துக்குமே இனி தேடி பிடிச்சி பேசுகிற பார்வையாளர்கள் உருவாகியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய மனநிறைவு கிடைக்குது. இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட நான் இல்லாமல் போகும் காலம் வரும். நான் அந்த சமூகத்தில் இல்லாமலே போவேன். நான் இல்லாமல் போகும்போது என்னோடய படைப்புகள் என்னை பற்றியான ஒரு என்ன சொல்கிறது, நான் வாழ்ந்ததுக்கான தடயங்களா, நான் இதை செஞ்சுட்டு போனது தடயங்களா ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன வேணும்? அப்போ ஆர்ட் ஃபார்மில் மட்டும் தான் சாத்தியம், வேறு எதுவுமே சாத்தியம் கிடையாது. அப்போ வெறுமனே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது நம்மகிட்ட திருப்பி அந்த நெகட்டிவ் செட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுக்குல அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து நீங்கள் எந்த ஷோ பார்த்தாலுமே அதுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் தேன் தடவி கொடுக்குற மாதிரி தான், ஒரு மருந்து தேன் தடவி கொடுக்குற மாதிரி தான். அந்த தேனோட அளவு தான் முக்கியம். நானும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கமர்ஷியல் ஃபேக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம், அதுக்கு தான் ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கு தான் மியூசிக் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா மியூசிக்லாம் பண்ணுறதே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தான். அந்த சவுண்டு, கூஸ் பம்ப்ஸு, இது எல்லாமே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தான். பட் அதோட அளவு மீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அது திகட்டுற மாதிரி அல்லது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி, அது ஆடியன்ஸை வந்து யோசிக்கவே வைக்க விடாமல் ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு விரும்பின தன்னிலை மறந்த போதை மனநிலைக்கு கொண்டு போகிற மாதிரியான என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன். അതേപോലെ സാർ ഇപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ആനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഡോഗ് ആയാലും മാമനിലെ പിഗ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാലമാടൻ, അതൊക്കെ എന്താ ഇൻസ്പിറേഷൻ? എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഓരോ ഹീറോയ്ക്കും ഓരോ ആനിമൽ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്താണ് தெரியும் எனக்கு. இது வந்து ஒரு மாதிரி இது நேரடியாக ஆன்சர் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வி. நான் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டேன். அது என் லைஃப்பில் என்னோட நினைவுகளில் ரொம்ப சிக்கி அது ரொம்ப ரொம்ப சடக்கமாக உள்ளே புகுந்துருச்சு எனக்கு. சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து அனிமல்ஸோடய ட்ராவல் பண்ணதுனால. அப்போது எனக்கு வந்து நான் ஒரு கதை எழுதும்போது நான் வந்து தைரியமாக உள்ளே போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மெட்டஃபர்ஸ் தேவை. எனக்கு மெட்டஃபர்ஸ் கிடைக்காத ஒரு திரைக்கதையை என்னால் எழுத முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரடியான ஒரு சாட்சியமாக நான் இருக்கேன், நேரடியான எவிடன்ஸாக நான் இருக்கேன். என்னோட படங்கள் ஒரு நேரடியான எவிடன்ஸாக மாறுது. அப்போ நான் என்னைய வந்து அவங்க நேரடியான விரோதியாவோ நேரடியான சாட்சியாவோ பார்க்குறத நான் விரும்பலை. ஏன்னா என்னோட நடவடிக்கையை வச்சு மட்டும் என் படைப்பை பார்த்துக்கக்கூடாது. என்னோட நடவடிக்கைகளையும் மறந்து என் படைப்பை பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டஃபர்ஸ் வேணும். அந்த மெட்டஃபர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. என்னால் வந்து ஒரு பெரும் நம்பிக்கையோட முதல் திரைக்கதை எழுதி முடிக்க முடியாது. அந்த மெட்டஃபர்ஸ் கிடைக்க வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன். கதை எப்போவோ ரெடி ஆகிடும், திரைக்கதையும் கிட்டத்தட்ட மைண்டுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். ஆனால் நான் அந்த திரைக்கதையோட லாஸ்ட் பேஜ் போகிற வரைக்கும் எனக்கு ஏதாவது என் கூட ட்ராவல் பண்ணி என் கூடயே சப்போர்ட் பண்ணி வரதுக்கு ஒரு உயிர் தேவை. என்னை நம்பி என் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு உயிர் தேவை. அப்படி ஒரு உயிராக தான் அந்த என்னோட படங்களுக்குள்ள இருக்க அனிமல்ஸ் வந்து நான் அதுக்கு கூடயே ட்ராவல் பண்ணி அப்போ அதுங்கக்கிட்ட அந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட அந்த மெட்டஃபர்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் அந்த உருவத்தோட இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லை. காலமாடன் கிடச்ச உடனே நான் வந்து அந்த ஆடு ஒன்றே எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு. அந்த ஆட்டோட கொம்பு கட்டவே போதுமானதாக இருந்துச்சு. அந்த ஆட்டின் மீது தெளிக்கப்பட்ட ரத்தம் போதுமானதாக இருந்துச்சு. அது இன்னொரு விஷயத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகுது. அந்த ஒரு சீன் தான் எனக்கு வந்து அதுக்கு அந்த ஆட்டோட விஷுவல்ஸ் இன்னும் யோசிக்க வைக்குது. அந்த விஷுவல்ஸ்லேயும் நான் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள்ட்ட பேசுவோம். மனிதர்கள்ட்ட நான் ஒரு மனுஷன், நீங்கள் ஒரு மனுஷன். நம்ம 2 பேரும் நம்மளோட போதாமைகளை பற்றி, நம்மளோட புரிதல்களற்ற முகன்களை பற்றி நம்ம பேசுவோம். அப்போ நான் உங்களை நேரில் குற்றச்சாட்ட முடியாது. நம்ம 2 பேரும் வாழ்கிற வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கையாக நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம 2 பேரும் வாழ்கிற வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கையானா நான் உங்களை குற்றச்சாட்டி பேசினா நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க. என்னையை குற்றச்சாட்டி பேசினா நீங்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டீங்க. என்னடா லூஸ் அப்படின்ட்டு போயிடுவீங்க. அப்போ நான் உங்களையும் குற்றச்சாட்ட முடியாது, என்னையும் குற்றச்சாட்ட முடியாது. ஆனால் நம்ம 2த்துக்குள்ள ஒரு அன்பு நடந்தாகணும், ஒரு காதல் நடந்தாகணும், ஒரு உரையாடல் நடந்தாகணும். அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இன்னொரு உயிரை நான் காட்ட வேண்டியிருக்கு. இன்னொரு உயிரை காட்டி அந்த உயிருக்கும் நமக்குமான உயிர் பற்றியான ஒரு புரிதலை, உயிர்கள் வாழ்வதை பற்றியான ஒரு புரிதலை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பறந்துபட்ட ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணப்பட்ட இந்த உலகத்தின் உயிர்களோட வேல்யூஸை காட்டி
உங்கள் கூட ஒரு தீவிரமான டிஸ்கஷன் நான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ தான் நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிக்கிறீங்க. நீங்கள் திருப்பி பார்த்துட்டு அந்த ஆட்டை பார்த்துட்டோ, அந்த மாட்டை பார்த்துட்டோ, இல்லை இந்த பாம்பை பார்த்துட்டோ, இல்லை நாயை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்கிற விஷயம் நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. அந்த நம்பிக்கை தான் அதுக்கு. இதெல்லாம் தேவைப்படுது, வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி கதைகள் பண்ணுறதுக்கு. தேங்க்யூ சார்.